الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت هذا وكنت نسيا منسيا فناداها منها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta mai suna wannan anguwar Dosa a kuma cikin wannan gari na Kaduna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci, lecture da kwamiti na wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam wato suke shiryawa kusan mu ce akalla a kowane wata. Ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi.
wannan mataki da suka ɗauka domin ganin an ƙara shiryar da al'umma. Allah ya sa aljanna ta zama makomarsu. Shi wanda ya gina wannan katafaren masallaci da wato wannan markazi da wannan santa, shi Dr. Mahadi, muna addu'a shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sa masa a mizani, ya sa wa zuriyarsa albarka. Jiya an gabatar da lakca ta maza, yau kuma aka ce za a gabatar da lakca ta mata. Wato sanadiyar wa'azuzzuka da ake ta yi na mata su ƙaurace wa shiga bokaye domin neman mallakar miji, wanda shine bakin zaren. Kowace mace buƙatar ta ya za ta mallaki mijinta. Me ake cewa mallakar miji? Miji ya je na son ta, ba zai iya rayuwa ba sai da ita. Idan ta ce gabar ya ce sak. Wannan shine burin kowace mace a gidan mijinta. Na'am, idan za ta ji tsoron Allah, ta yi amfani da wannan damar ta kyautata wa mijin, wannan abu ne mai kyau. Ba shirme a wajen mace kamar ta zama bata da ta'asiri a wajen mai gida. Ya ji da tana nan da bata nan duk ɗaya, da ta zauna da ta yaji duk ɗaya. Wannan mata ta samu matsala. Ya kamata mata mijinta ya zama yana jinta a zuciyarsa, wato yana jin cewa ita wata gimbiya ce ta musamman a wajen shi. Wannan abu ne da yake da kyau kwarai da gaske, matukar ba za ta yi amfani da wannan damar ta cutar da shi ko ta cutar da 'yar uwarta ba. Allah ta'ala ya sa mu dace. To da hanyoyin da mata ke bi shine a shiga bokaye. Duk 'yan kudaden ku ya zama bokaye na karbewa. In ta sai da akuyar ta, boka zai cinye kudin. In ta yi adashe hannu bibbiyu, boka ya karbe, ya sha farfesu ya barta da matsala, kuma kwalliya bata biya kudin sabulu ba. To an yi wazi an ce a ƙaurace wa bokaye. To kuma buƙatar matar ta zama tana da ta'asiri a wajen miji har yanzu tana nan. To ya za a yi? Akwai hanyoyi da musulunci ya tsara, wanda mace in tana so ta mallaki mijinta kuma ta samu lada, to wayannan hanyoyi su ne Islam ya yadda cewa ta bi. Maluma sun yi nazari, sun fiddo da wasu ƙa'idoji a ƙarƙashin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa jubilatin nafs ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugdi man asaa ilaiha. Allah ya halicci ran dan adam tana son mai kyautata mata kuma tana kin mai munana mata. Wato duk wanda zaka kyautata mashi to zaka mallake shi. Ahsin ilan nas, ka kyautata wa mutane sai ka bautar da zuciyarsu. Ina fata an gane wannan. Saboda haka duk matar da take so ta mallaki mai gida, yau ga laƙani za mu bata, ta je ta jarraba, da yardar Allah sai ta mallake shi. In ta gitta kara ba zai iya tsallakawa ba, kuma in ta je lahira ita da shi duka su shiga aljanna. Ba mai tafiya wuta da yardar Ubangiji. Allah ka gafarta mana. Akwai hanyoyi guda 30. Hanyoyi guda nawa? Guda 30 wayanda da su ake mallakar mai gida. Matukar mai gida wato kika cika wayannan hanyoyi, kika dauke su, to in Allah ya yarda kin mallaki mai gida, an gama. An gane wannan? Allah ta'ala ya sa mu dace, kuma Allah ya ba ku ikon aikatawa. Hanyar da ake bi a mallaki mai gida, hanya ta farko shine ihtiramuz zawj. Ihtiramuz zawj, girmama mai gida. Wato shi mai gida, wato ana so ya zama yana samun karramawa da girmamawa daga wajen matarsa. Daga lokacin da mijinki ya fahimci ba kya kallonsa da kima, ba kya ganin shi da daraja, to duk yadda kika yi ya soki ba zai soki ba.
kuma duk yadda kika ki samu kanshi ko kafar ba za ki samu ba balle kan. Amma idan mai gida ya fahimci kina girmama shi, kina mutunta shi, kina karrama shi, to ba kan ba har da hannuwan da ƙafafun duka zaki hada ki mallaka. Allah ta'ala ya sa mu dace. Menene girmama mai gida? Yana daga girmama mai gida karki kira shi da sunansa. In sunansa Tanko, in kuna magana karki ce kai saurara ka ji Tanko. Akwai girmamawa a ciki? Ba girmamawa a ciki. Yana daga girmama mai gida hatta sunansa sai a ɗan laɓe, ko a ce baban Sufiyan, ko mai gida, ko honorable, ko your excellency, ko your royal highness, ko alarama, ko akramakallah. Na'am, kada a kira sunan mai gidan kai tsaye. Wannan zai sa ya ji ana girmama shi, ana mutunta shi. Idan kina magana da shi kada a ji sautinki sama da nashi, kullum ya zama sautinki shine ƙasa. Da mutum yana nesa sai ya ɗauka mai gidan shi kaɗai yake magana, alhali kina wurin maganar da ya kuma kina tattaunawa tare da shi, amma ke muryarki tana yaya? Tana ƙasa da muryarsa. Mata da yawa suna da matsala, wato mace tana da murya guda biyu. Akwai muryarta in tana magana normal magana, akwai muryarta idan ta tashi tana cikin matantakar, tana jin rangwada da kwalisa, to akwai wata murya ta musamman da take da ita. Ita wannan muryar ita ce mai laushi, ita ce mai sanyi, ita ce mai zaƙi cakwai-cakwai. To ita wannan muryar haramun ne a yi wa wani a duniya in ba miji ba. shine ma'anar ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الله مدوكين سركي yake fada wa matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake ce musu fala takhda'na bil qawli, in kuna magana da wanda ba mijinku ba kada ku rinka magana da murya mai sanyi, kuna lankwasa murya, kuna da kwarkwasa da ita. Wannan zai jawo fayyatuma alladhi fi qalbihi maradun, wanda a zuciyarsa akwai cuta ta sha'awa sai ya dauka zai yi wani abu da ku. Ita wannan muryar specially an yi rizabin wa mai gida ne, shi kadai ake magana da shi da ita. Idan ba mai gida ba duk namijin da kike magana da shi wannan murya ta gatsau gatsau da shi ake mata magana. Ko da malamin ki ne na makarantar islamiyya, kar ki je zaki masa tambaya kina da lankwashe murya, kina akaramakalla hadisin ne ban gane ba. Malamin yana da hankali kawai ya sallame ki, domin kina so ki ɗiga masa musifa a cikin zuciyarsa ne. Saboda haka ko da malamin ki na islamiyya kike magana gatso gatso, Allah gafarta malam tambaya ce, menene tambayar? To ni hadisin ne an gane karatu? To ku inda kuke samun matsala shine the opposite is the case. Idan tana magana da mai tallar dan kunne tana so ya mata ragin naira 20, nan zaka ji tana lankwashe murya tana ayya malam Muhammadu, wai sunan ma sai da ta zabo sunan da fi kowanne zaki a duniya sannan ta bashi. Amma in tana magana da mai gida ka ji tana daka masa tsawa har azara na motsi a cikin daki. Na'am, an mutunta mai gida ba a karrama shi ba. Yana daga karrama mai gida komi nashi a cikin gidan ya fahimci na musamman ne. Cokalin da yake cin abinci da shi ya fahimci babu yaron da za a bari a gidan ya ci abinci da cokalin. Kwanan da yake cin abinci da shi ya fahimci cewa an tana da wannan ba mai tabawa. Butar da yake alwala da ita ya fahimci wannan an keɓance ta tashi ne. Da yaro ya zo zai taba ce kai baka da hankali ne, butar baban naka, to in baban yana kusa sai kan sai wani gingirin gim, ashe butar sama babba butar. An gane da karatun yake? Mai gida ya fahimci kina ganin mutuncinsa, kina girmama shi, kina karrama shi. Wannan shine ka'ida ta daya. Ka'ida ta biyu shine ar-ridha bi qawamatihi. Ki yadda mai gidan shine oga a cikin gida. Musulunci da yazo ya halicci maza ya halicci mata,
sai ya ce aure kamfani ne, kin kawo shiya shi ma ya kawo shiya, kowa ya zuba hannun jari, amma duk kamfani yana da manajin darakta. Wane ne manajin daraktan? Ba ke ce manajin daraktan ba, mai gidan shine wa? Shine manajin darakta. Wannan shine abinda Allah madaukin sarki yake nufi da magana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Allah madaukin sarki yace ar-rijalu mazaje qawwamuna 'ala an-nisa'i, sune masu tsayuwa akan lamurran mata. To akwai bukatar mijinki ya gane kin amince, kin yadda, kin miƙa wuya, kin yi saranda, kin yadda cewa shi mijin naki shine mai tsayuwa akan lamurran gida, kin yadda shine oga, shine boss a cikin gidan. Duk mai gidan da ya fahimci matarsa tana so ta yi kunnen doki da shi a wajen fawa a cikin gida, to wannan matar ta samu matsala. Idan ba ta yi sa'a ba kuma wata ran da kafa zai tunkuɗo ta daga cikin gidan. Me ake nufi da wannan? Shi namiji Allah ya bashi wani ƙarin girma a kanki, shi ke controlling ɗin gidan, abin da yake so shi za a gudanar a cikin gidan. Ba za ki fita daga cikin gidan ba sai da izininsa da amincewarsa, saboda shi ne wa? Shi ne oga a cikin gidan. Ban sani ba ko an gane wannan. Idan kika amince da wannan, to a lokacin ne zai gamsu cewa matarsa ce. Idan aka samu saɓani tsakanin ra'ayinki da ra'ayinsa, matukar ba aya ce ko hadisi zai warware matsalar ba, to ki yadda cewa ra'ayinsa shine ra'ayi wanda zai prevailing. Idan miya za a cikin gida kika ce miyar kuka, ya ce taushe za a yi, ki amince da taushen za a yi. In wanke-wanke kike ya ce bai da a yi wanke-wanke a nan ba, ga inda za a mai da shi, ki yadda shine oga a cikin gida, ki mayar inda nan ya ce a mai da shi. Ba sani ba ko an gane wannan. To idan mijinki ya fahimci haka, akan ra'ayoyi kikan fifita ra'ayinsa akan ra'ayinki, to za a zauna lafiya a cikin gidan. Me yasa musulunci ya bashi fawa? Saboda shi ya fi shan wahala a wajen aurenki. Na'am, shi yasa aka danka saki a hannun shi. Yayin da namiji saurayi ya ga budurwa yana so ya aura, saurayin ne zai je gidan su budurwar hira ko ita ce za ta zo gidan saurayin hira? Shi ne zai je ko? Wata ran ma ruwa ya dake shi akan hanyarsa ta dawowa. Na'am, iya abin da za ta yi ta bugo waya ta ce ayya masoyina, ai na ji haushi da ruwa ya baka kashi, amma dai ya bashi kashi ko bai bashi kashi ba. Na'am, idan ya je hira shi ke mata kyauta ko ita ke masa kyauta. Idan an zo ɗaura aure, wa ke yin akwati mai taya? Wa ke ba da sadaki? Wa ke kawo motar 'yan ɗaurin aure? Wa ke kawo goro a wajen ɗaurin aure? Wa ke tura motar ɗauko amarya? Wa ke tura motar ɗauko kaya? Wa ke sallama 'yan matan amarya? Wa ke shirya girki a cikin Na'am, duka mun yadda wannan shi yake yi. To in ko shi yake wannan, to ya kamata a ce shi kuma yana da fawa akan wanda ake yi wa. Ita mace Allah ya yi ta hubul ganima ce, ya amore ce, bata da matsala. To shi yasa sai aka danka shugabanci a hannunsa. Sannan kuma ya ɗara ta kaifin hankali, ko da ta fi shi karatu, zaka samu hango nesa da hararo nesa ya fita. Shi yasa mace in mijinta ya bata haushi sai ta ce ka sake ni. Sanda take cewa ya sake ta nan, ba za ta yi tunani in ya sake ta ta koma gidansu, shin akwai ɗakin da za a aje kayan ɗakin ta nan, aka turo amalanke ta kwashe kayan ɗakin nan, a gidansu akwai ɗakin da za a aje kayan, ba za ta tuna da wannan ba. Ita in ta koma gidan nasu akwai ɗakin da za ta rinka kwana ko cikin yara za a sa ta, ba za ta tuno da wannan ba. Yanzu babanta hankalinsa a kwance, isa na ɗakin miji, in ta dawo hankalinsa zai tashi, ba za ta tuna da wannan ba. Uwarta na da hawan jini, watakila hawan jinin zai tashi idan ta dawo gida, ba za ta tuna da wannan ba. Akwai 'yan adawa a anguwa da suke jin haushin uwarta, mata suna so su mata dariya, sun rasa kofa, yanzu ga ta an sako ta ta dawo gida, kofa ta samu, ita duk ba za ta tuna da wannan ba. Mijin nan shi ke siya mata sabulu da omo, ya ba ta kuɗin kashewa, ga ta tare da 'ya'yanta, duk wannan sai ta daina tuna wannan. Ita kawai ranta ya ɓace, kawai a sake ta. Ba za ta gano wannan ba gaba ɗaya, sai an sake ta ta koma gida sannan za ta gano wannan.
to kaga hangen nesan ta bai kai hangen nesansa ba. Shi yasa musulunci ya ce to shine oga a cikin gida. Idan zaki yadda ki ba mai gida wannan, to in Allah ya da sai kin mallake shi, sai an kai matsayin da ra'ayinki kuma yake amfani. Allah ta'ala ya sa mu dace. Abu na uku shine malazamatul bait. Ana so mace ta zama za ta linzirci ɗakin mijinta, kamar yadda Allah ya ce wa qarna وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله مدوكين سركينا مغانا دماتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتي وقرن في بيوتكن كنزو أتكين داكننكو كنزو أتكين داكننكو wato kama a samu ruwa a zuba a kwano, idan aka bar ruwan ya samu kamar minti 5 za ku ga ruwan ya natsu ya kwanta lib a cikin kwanan. Haka ake so mace ta zama a ɗakin mijinta. Wato abinda ayar take nufi, ana so ya zama duk inda kika je duniya ba kya samun natsuwa sai kin dawo ɗakin ki. Idan kin je gidanku ki ji kaman kan kaya kike, hankalinki ba zai kwanta ba sai kin dawo ɗakin mijinki. In kin je gidan ƙawarki ki ji kaman kan kaya kike, ba za ki samu natsuwa da kwanciyar hankali ba sai kin dawo ina, sai kin dawo ɗakin mijinki. To irin wannan mata za ku ga mijin yana santa. Akwai mata waɗanda kafa su kaikai take saboda yawon bala'i da suke da shi. In tana ɗakin mijin sai ta ji kamar muntsininta ake yi, kawai sai ta figi hijabi kawai ta yi waje. Na'am, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. To kenan haramun ne mace ta fita da ɗakinta? Ya halatta, amma da sharɗi guda biyu. Sharɗi na farko ya zama ta yi shiga wacce Islam ya dace da ita. Sharɗi na biyu da izinin mijinta. Saboda haka ba za ki fita ba sai kin nemi izinin mai gida. Neman izinin mai gidan kuma da dama daga cikin ku ba su iya neman izini wajen miji ba. Za ku ga labari kawai ake baiwa mijin, irin abin da ake cewa for your information. Ba wai request, ba bukata ce ta kawo application ba, a sanar da shi take. Suna zaune suna taɗi sai ta ce yawwa baban ɗan Asabe, kada in manta gobe in Allah ya kai mu zan tafi gidansu ta sallah dan ta haihu, daga nan in wuce in giduwo ta Asibi dan bata da lahiya aka ce yau kwana 3, to daga nan in je gidan Asabe, in na ga da lokaci sai in karisa gidan Larai. Na'am, in tambaye ku tsakaninku da Allah, wannan neman izini take ko labari take bashi? Wannan ba neman izini take ba, tana bashi labarin program ɗinta a wannan ranar ne. Labarin program ɗinta a wannan ranar take bashi. Wannan mace bata kurbi sunna ba balle a ce ta sha ta koshi. Ina magana sai wani dan wace ai wannan ma mai dama dama ce. Wai akwai wacce ma karo suke da mijin a zaure, ita za ta fita shi zai shigo. Saboda haka a wajen zaure ne za ta kusan tunkuɗe shi, ta ce da Allah ba ni hanya, sauri nake yi, ta sallah an ce ba ta da lafiya, ka san tare muka yi wasan ƙasa, dan makullin ɗakin ka duba akan windo, ka laluba a hankali kar ya fada daga ciki. Wai shi yanzu a zaure wai suka yi karo, wai tana ba shi adirasa inda zai samu dan makullin ɗaki. Yau ai ko ki aka ba takarda da biro aka ce ki rubuta sunayen yan wuta, ya kamata ki sa sunan wannan matar a ciki. Ba haka ake yi ba. Wani dan wani na faɗa min yace wallahi ya san wani mai gida, idan ya ɗauko bako za su je gida, bako ya same shi a ofis za su tafi gida, sai ya ce to da ka bari in kira ta a waya in ji ina take. Wai bai ma san inda matar take ba, wai sai ya kira ta a waya ji inda take. Wani dan uwa na Abuja, wai sai ya ɗauko waya buga, Hajiya kina ina? Ta ce wallahi gani nan a garki. To to kuma da wai muna so mu zo gidan. Ta ce to shikenan ku dan jira minti 20 zan bi ta area 11 akwai dan abin da zan yi, to daga nan sai in bi. Wai saboda haka su tsaya su jira tukuna daga nan zuwa minti 30 akwai abubuwan da bata karisa ba sannan ta dawo gida, bai ma san inda take ba. To wannan da ita da babu a cikin gida akwai bambanci. Wani bakin ciki wannan zai ji saboda wannan matar ta yi yaji, babu abin da zai dame shi saboda ta mai da kanta ba kowa a cikin gida ba. Ana so ki zauna a cikin gida ki sabar wa mijinki da zama tare da ke, yadda minti 30 in baki nan sai ya tagayyara, minti 30 in baki nan sai ya ji kadaici, sai ya ji ya shiga halin arkana da ni'iyasu. To a lokacin ne kika zama mata a cikin gida.
Allah ta'ala ya samu dace. Na'am, ƙa'ida ta hudu, as-sarahatu fil qawl, as-sarahatu ma'a zawj. Wato duk sanda zaki zauna da mijinki ki zauna da shi da saraha. Me ake cewa saraha? Shine baki boye masa abin da ke cikin zuciyarki, baki boye abin da ke cikin zuciyarki. Wannan shine abin da ake cewa saraha. Duk abin da ya faru a cikin gida, wani abu da ya kamata ya sani ko menene, to ki tsaya ki sanar da shi. Akwai mata da suka iya nuku-nuku da muku-muku a cikin gida. Yatta za ta iya tafiya fati ta kwana biyu, amma ta ɓoye wa mai gidan ba zai iya ganewa ba. Wato yana da hatsari kwarai da gaske. Wannan ne dalilin da yasa zaka samu a wani gida mai gidan bai sani ba, yar har ta lalace, har ta yi cikin shege, cikin har ya kai wata 4 ko wata 5. Ita uwar duka tana sane da abin da yake faruwa, amma uban bai sani ba. Ta san munafurci da nuku-nukun da za ta yi ta ɓoye maganar. Irin wannan mata ba ta da saraha. Abin da ake son mace ta zama a ɗakin miji, ko laifi kika yi masa, idan ya zo ya fara jin laifin a bakinki. Mai gida wani abu ya faru sai dai ka yi haƙuri. Me ya faru? Ina enlargement ɗin na ayatul kursi wanda ka sayo daga Saudiya, aka abin na ito ban sani ba, ina goge yanar gizo sai na turo shi ya faɗo. Abin ya mun zafi sosai, na rasa yadda zan yi, amma dai ya kamata in gaya maka. Duk yadda ransa zai ɓace sai ya ji sassauci, saboda a bakin waye ji, a bakin ta ya ji. Duk girman laifin da zaki yi mai gida, in dai a bakin ki zai fara ji, kamin ya ji a wani wuri, kuma ya bincika ya ji abin da kika gaya masa gaskiya ne, to bai da zaɓi sai ya soki, bai da zaɓi sai ya ƙaunace ki. Sai kin ga laifuffukanki a wajensa ba sa shafa miki bakin fenti. Wani lokaci mace irin wannan za ta yi wa mijin laifi, amma saboda approach da ta yi wajen sanar da shi, sai ya ji laifin ma ya sa ya ƙara ƙaunarta. To dole sai an samu abin da ake cewa as-saraha. Idan baki da saraha tare da mijinki, abubuwa da yawa za ki rinka ɓoye masa, sai dai shi zai gano ta wata hanya. To ba yadda zai yi trusting naki, ba zai iya amincewa da ke ba, ba zai iya yadda da ke ba. Daga lokacin da kalmar amincewa da yadda ta ƙaura ta tashi ta yi hijira tsakanin miji da mata, to daga lokacin zaman aure ya shiga halin ni ya sai da yadda Allah yi. Shi yasa ku rinka tarbiyyar ƴaƴanku mata akan wannan. Kar ki koya mata munafurci da nuku-nuku. In ta taso da haka za ta je gidan miji, to ita ta shiga bala'i, mijin ya shiga bala'i, kuma an rinka sako maki ita kenan. Allah ka gafarta mana. Abu na biyar shine as-sidqu fil qawl. Ki zama mai gaskiya wajen magana. Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku da suka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, wa kunu ma'as sadiqin, sannan ku kasance tare da masu gaskiya. Allahumma ja'alna minas sadiqin. Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku da suka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, kuma in za ku yi magana wa qulu qawlan sadida, ku faɗi magana wacce take daidai. Wato ka auri mace mai faɗin gaskiya, harshen ta bai iya ƙarya ba, duk abin da za ta gaya maka gaskiya ta gaya maka. Ka auri mace mai tsada, ka cancanci ka shimfiɗa tabarma a ƙofar gida ka zauna a rinka zuwa ana maka congratulation, saboda nasarar rayuwa ka gama samunta. Sai dai kun sa abin ban tausayi, masu gaskiyar a cikin matan su ne 'yan kaɗan. Masu gaskiyar su ne me? Su ne 'yan kaɗan. Mata da dama daga cikin ku ƙarya ta kama harshen ku, ƙarya ta kama harshen ku. Za ta iya miji ƙarya, za ta iya miji ƙarya akan 'ya'yan gidan, za ta iya miji ƙarya akan buƙatarta, za ta iya miji ƙarya akan kishiya, za ta iya miji ƙarya in tana son ta je anguwa inda za ta je ba nan za ta gaya mashi ba, za ta iya miji ƙarya ta ƙirƙiro wata larura a gidansu tana so ta je, alhali ƙarya ne, wata buƙata daban take da shi. Daga lokacin da mace ya zama na ƙarya ta riga ta kama harshenta, to wannan mata tana da matsala, kuma tana da wahalar zama, kuma mijin da ya aure ta ya cancanci ya zauna kofar gida aje a masa jaje. Allah ka gafarta mana.
daga lokacin da mai gida ya miki shaida duk abin da kika faɗa gaskiya ne, kin san wani abu yakan kai matsayin da zai yadda da ke yadda ta ƙarshe. Yayin da kika samu wannan yarda ta ƙarshe, za ki ga shawararsa da ita zai yi aiki, shawararki da ita zai yi aiki. Duk wani information da yake nema idan kika faɗa masa sai ya ji magana kamar hadisi ingantacce a sahihul bukhari, an riga an gama bai daga kafa akan wannan. To dole ne miji zai kaunace ki kuma zai so ki, kuma sai kin mallaki kan hadda ƙafafu. Na'am. Abu na 6, la tuksiril jidala ma'ahu. Karki zama mai yawan jayayya da miji, karki yadda ku zauna da miji ai ta gardama, karki yadda da wannan. Duk lokacin da kika ja ɗaya miji ya ja, kika ƙara gwada ja, kika ji ya riƙe gamgam, sake mashi mai gida kai ke da gaskiya. Ina fata an gane wannan. Yayin da wato shi namiji wani irin taurin kan tsiya ne da shi, kuma da dama daga cikin mazaje suna da son kai. Sau da dama ya san shi ne bai da gaskiya, amma gani yake in ya karɓi rashin gaskiya kamar ya faɗi warwas, ai shi ne babba, sai ya tsaya ya cije. In kin ce sai kin gamsar da shi keke da gaskiya, to a lokacin sai ya hau dokin son zuciya, ɓanna da ake kaucewa sai ta auku. Ina fata an gane wannan. Amma idan kika sake mashi kika tara masa ƙasa, shi da kansa idan ya dawo ya zauna ya yi karatun ta natsu, sai ya gane cewa abin da ya ba daidai ba ne. Wata ran sai kiga ba zai iya gardama da ke ba, da an fara magana sai kiga ya sake miki. Amma daga sanda kika rika jayayya da shi, to yanzu nan kimar ki da girman ki da daraja ki za ta faɗo ƙasa. Mafi yawan mata da kuke ji mijinsu ya kwashe su da mari yana faruwa ko baya faruwa? Akan samu miji wanda bai yi karatu ba, bai san cewa a mari mace a fuska haramun bane. Ana samu ko? To amma mafi yawa matan da kuke ji mijin ko ya yi bismillah ko bai yi bismillah bai kwashe ta da mari. To idan kuka bincika sai kun samu irin matan nan ne masu gardama tsiya. Idan aka yi gardama ta kure shi ya rasa me zai faɗa, sai ya ɗaga hannu, a lokacin sai dai ta ji a fuskarta. Allah maɗaukin sarki ya sauwaka. Saboda haka kar ku ke da ki zama wannan. Rike wannan yana daga cikin hanyar da za ta ainihin sa miji ya soki, ya girmama ki, ya mutunta ki, kuma da wuya ka ji miji ya iya faɗin mummunar kalma a kanki. Amma in kin saba masa kuna gardama, tun yana jin nauyin ya faɗa miki bakar magana, idan bai san addini ba wata ran har ashar sai ya yi miki. Allah ya sauwaka, Allah ya inganta mana zamantakewar aurarrakin mu. Na'am. Ka'ida ta 7 shine kuni nazifa. Zama mai tsafta a cikin gida. Zama mai tsafta. It's very very important. Maza suna son mace mai tsafta ko da su ba su da tsaftar. Shi namiji ko da shi bai da tsafta, zai je kasuwar ƙauye ya dawo ya yi zufa, ya yi bidig-bidig, ya yi jigib-jigib, ya yi dakon-dakon, ya yi dawan-dawan, ya kuma kwanta haka bai yi wanka ba. To a ransa kuma ya fi so matar sai ta yi wanka, ta shafa turare, ta sha jambaki da hoda da gazar da barbada kumatu da dangwala goshi da jagira da jalebe da, to yana so duka sai ta hada wannan kamin ta zo kusa da shi. Haka ne ko ba haka bane? To a sanadiyar haka, daga hanyar da ake bi a samu kan miji a mallake shi, akwai ki zama mai tsafta a cikin gida. Ya za ki zama mai tsafta a cikin gida? Ki zama mai yawan wanka. Idan ba ruwa a unguwar dosa, to ki wanka sau 3 a rana ɗaya ya isa. Idan akwai ruwa kuma ki ta yi har sai yadda Allah yi. Amma idan ba ruwa, to akalla ki sau 3. Ki wanka da safe, ki wanka da rana, kamin ya dawo daga ofis yadda zai same ki cikin yanayin da ya dace, sannan ki wanka da daddare. Sannan ki lura da tsaftar ɗakin ki. Mai gida in ya shigo ɗakin ya ganshi kwas-kwas, ko kina da jariri ko yara ƙanana, ba hujja ne nake bar ɗakin ki kaca-kaca ba. Dole ki koya wa yaran yadda zai zama ɗaki yana cikin natsuwa. Ki lura da mai tsaftar gadonki, amma kin yi wata 3 baki wanke zanin gadon ba, ba a ɗau mataki a kansa ba. Dole mijin ya kwanta kan gadon ya rinka mummunan mafarki saboda bala'in daudar da ke kan gadon. An masa adalci ba masa adalci ba. Na'am, ki zama mai tsaftar banɗakin ki. Tsafta ta farko da tafi kowace muhimmanci shine tsaftar jikin mace. Daga nan sai tsaftar tufafinta, daga nan sai tsaftar ɗakinta, daga nan sai tsaftar banɗakinta, daga nan sai tsaftar kicin, daga nan sai tsaftar tsakar gida. Haka matakan suke. Ki tabbatar da cewa kin tsaftace wa'annan. Duk mijin da ya auri mace da take da tsafta,
to yakan so wannan matar, yakan kaunace ta. Da kaddara za ta sa su rabu da ita bai mantawa da ita, domin in ya auro wacce ba ta da tsafta duk matsalar da ya gani sai ka ji ya ce kaga ranar Zainabu billahi lazi san da tana nan. Na'am, mai tsafta ce, wannan shine dalilin da ya kawo haka. Ina fata an fahimci wannan. Saboda haka wannan ka'ida ku rike ta. Kwanukan cin abinci ki tabbatar da an tsaftace su, kwanan mai gida ki tabbatar da an lura da shi. Na'am, ban ɗakin ki in ya shiga zai yi wanka ya samu shi cikin tsafta, ko sabulun karki bashi da soso a cikin kwandon wanka, wanke soson rataye shi a wuri daban ya bushe, sabulun ƙato a tube ki aje shi a gefe shi kuma ya bushe. To daga nan baki da matsala. Sabulun da zai yi sati ɗaya na iya miki sati biyu idan kin ɗauki wannan matakin. Allah ta'ala ya samu dace. Na'am, ƙa'ida 8 shine ki rinka masa ado. Akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya. Tsafta ta jiki shine jiki an wanke shi, kwalliyar jiki shine mai da aka shafa da turare da shafe-shafe da barbade-barbade da aka yi wa fuska, wannan shi ake cewa kwalliya. Tsafta ta tufafi shine tufafin an wanke shi, kwalliya wa tufafi, tufafin bayan an wanke shi an goge, sannan matar ta san yadda za ta saka tufafin. Idan baki ya daura zani ba abun kunya bane, bincika an gokuwa tafi kowa ya daura zani, roki mai gida ya baki dama ki je ta koya miki. Ina fata an gane wannan. Akwai matan da sun iya daura zani, in ta daura zanin sai kaga kasan zanin kamar an ja layi da rula. Haka ne ko ba haka bane? Idan ta gitta ta gaban mai gida ko wuri da yake carbin sai ya fadi kasa, saboda kawai yadda zanin ya dauru da yadda take takawa. To akwai wacce bata iya ba, in ta daura zanin can kasa wajen mahadar sai zanin yayi bakin aku. Sai ka gabar zanin ta sauko. Yo, wannan mai gidan ya kalle ta sau dai zai kara kallanta? Ba zai kara kallanta ba. Kun ga koda ta yi wanka ta iya tsafta amma ta iya kwalliya? Ba ta iya kwalliya ba. Je ki koyi daurin dan kwali in baki iya ba. Bincika an gokuwa ta iya daurin dan kwali, ki je a koya miki kaman kala 3 ko kala 4 ko kala 5. Ya ake tura shi ya kalli kudu maso arewa, ya za a... Ina fata an fahimci wannan. Da irin wanda ake wani mummurdawa a mummurda haka dan wani sagale shi. Akwai wanda ake yin an murda ta baya sai a masa wani tozo idan ta dore lullubi a kai ko gele sai ka dauka gashi ne aka tara a wurin, alhali wata ciwaciwa ce kawai aka yi. Now, amma dai abin ya burge ko bai burge ba? Ya burge, ya bada sha'awa. Mai gidanki ne, ana bukata ki dauki dukkan matakan da zaki katangance shi kada ya fita waje wata ta dauki hankalinsa. Wannan ko ba zai yiwu ba sai ke in kin yi aikin office ɗinki. Idan baki aikin office ɗinki ba dole a samu me? Dole a samu matsala. Maza suna son mace wacce ta iya dress, ta iya kwalliya, ta iya ado, domin ita ke taimaka musu wajen runtsa idanunsu su daina kallon mata waɗanda ba su halatta ba a waje. Allah ta'ala ya sa mu dace. Shi yasa mazajen kullum muke musu wa'azi su rinka saya muku kayan kwalliya, su rinka saya muku kayan ado. Idan Allah ya buɗa musu su rinka saya muku wadatacciyar sutura, kuma idan kun yi adon su rinka zuwa suna ganin adon, domin ana samun matsala. Ban zamanta ba, na yi wata lakca akan muhimmancin mata su rinka yin ado a garin Yamai a jamhuriyar Nijar. Mata dubai sun halarci taron. Sai wata ta rubuto tambaya, ta ce ala gafarta malam, ai mu babban matsalar mu idan ka yi adon, mijin da za ka yi wa adon ma ya za ka yi ka same shi ka masa adon rigimar take. Ta ce bayan ka gama abinci da daddare za ka sha kwalliya, ka sha ado, ka ɗaura ɗan kwali, ka turo ɗan kwalin gaban goshi, shi kuma yana can ya shiga cikin gari. Tun ɗan kwalin yana gaban goshi har ya dawo tsakiyar kai, har ya koma ƙeya, har ya isa ƙasa bai dawo gidan ba. Wani lokaci sai kin kwanta kin yi bacci, jambakin da kika shafan ya haɗu da yawun bacci duka, sannan mai gidan zai dawo. Kwalliyar ta yi amfani? Kwalliyar ba ta yi amfani ba. To shi yasa su ko mazaje muka musu wa'azi su ji tsoron Allah, su kuma abin da ya kamata su yi su rinka yin abin da ya kamata su yi. Amma abin da ke da muhimmanci, gwargwadon halin da kika samu, yi kokari ki zama mai kwalliya. Sannan duk tufafin da miji ya ga wata ta sa a waje ya bashi sha'awa, ya halatta ya kawo miki ki saka. Ko irin kayan ya jujo ma jujun nan ne, ya fita kan hanya ya ga wata arniya ta dan sa wani mini skirt na jeans, an dan tsaga ta baya, ya dan daddaure hakan nan, abubuwan sun dan yi cip haka. Na'am, kallon farko da an yafe mashi, in ya kara ya shiga zunubi. A ina ake sayarwa? A layin yan gwanjo ake sayarwa. Daga nan sai ka wuce layin yan gwanjo ka je ka siyo. Ba sai siyo matarsa bai halatta siyo mata. Da daddare in yara sun yi bacci ya kulle kofa ya ce to saka wannan,
in ta saka ya ce to dan jashi sama sosai, in ta ja ya ce to dan taka in gani, left right ya halatta, bai saba wa Allah ba. kun fahimci karatu? ana rama ka fahimci karatu? na'am. ƙa'ida ta tara kuni azbatal kalam, ki zama kin iya magana in kina so mai gida ya soki. sai kin iya me? akwai matan da ba su iya magana ba, ko taɗi kuke da ita yanzu nan za ta baka haushi. kai ka ɗan gano wani abu a waje, ita bata gani ba, tana cikin gida, ka zo za ka bata labari, da ka fara kana cikin bayani ta ce dakata mai gida, tsakaninka da Allah haka akai? ka ce haka akai. sai to ka ce wallahi tallahi. now labarin da kake so ka bata sai ka ja fita kanka, ko ba zai fita kanka ba? zai fita kanka. ana son mace zama ta iya magana, ta san wasu kalmomi ake faɗa wa mai gida. ku ga zafin kai irin na Fir'auna, da magana matarsa ta yi control ɗinsa. lokacin da ya ɗauko adda annabi Musa yana jariri ya ce zai datse kansa, matar Fir'auna Asiya sai ta zo, magana kawai ta gaya masa sai jikinsa ya sanyi. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما فرعون ننتهي سيتزو تنازوا سيتكلم فرعون تشي قرة عين لي ولك haba mai gida, wannan jaririn ai sanyin ido ne a wajenka, ni ma sanyin ido ne a wajena. akwai hikima anan, duk sanda zaki magana da mai gida akan wani abu da kike so, nuna masa ta inda shi ma abin zai amfane shi, kar ki nuna masa inda abin zai amfane ki ke kadai. fa'idar nuna masa fa'idar ba ke kadai zaki samu ba, shi ma akwai ta inda fa'idar za ta shafe shi, saboda yawancin mazaje suna da san kai. in ya fahimci ke kadai zaki samu fa'idar sai ki yadda. ina fata an fahimci wannan. amma idan ya fahimci cewa shi ma akwai fa'idar inda zai samu, to sai ya amince. kina so a siyo miki gireta saboda markaɗa tattasai da tumatir a cikin gida, kar ki ce mai gida ka siyo min gireta saboda in samu sauki, markaɗen nan wahala ne da shi. sai ce to menene wahala da ke cikin markaɗe? saboda yanzu ya fahimci ke kaɗai za ki samu fa'ida. amma in kina da hikima ki ce mai gida kaga kakan yi baki muhimmai masu mutunci, irin wannan bakin bai kamata a ce tumatir da tattasai za a kai a markaɗo a injin nika ba ne, saboda tana yiwa sai da aka markaɗa wake sannan sai a markaɗa tumatir ɗin, sai ya rinka hamami a ce kayi baki masu daraja sun zo gidanka gidan mutunci, a kawo musu abincin su ji abincin bai yi ba, mai gida ni sai bakin ciki ya kashe ni. amma da zaka samo mana gireta, duk da dai cewa tana da wahalar amfani, to irin wannan lokatan zan samu yadda zan fitar da kai kunya. sai ce to Allah ya miki albarka, in zan fita gobe da safe ki tuna mu, in ma guda uku kike so za ka saboda yanzu ya ji ta inda shi ma abin zai amfane shi, ba inda zai amfane ki kawai yake fuskanta ba. yawancin mata kukan gagara gano wannan hikimar in kuna da bukata a wajen mai gida. an gane wannan? sannan sai ta ce masa la taqatuluhu, kada ku kashe shi. Fir'auna shi kadai ne bata ce la taqatuluhu karka kashe shi ba, sai ta ce la taqatuluhu, kada ku kashe shi, saboda ta san mai girman kai ne. masu girman kai suna so in kana magana da su kai kamar da mutane da yawa kake magana. ana magana da gwamna a ce ranku ya dade, muna bukatan ku kaji ana magana da mutum shi kadai amma ana ku kaza ku kaza ku kaza. to ta san mai girman kai ne, mutakabbirin jabbar. wannan ya nuna akwai bukatan ki study namijinki psychologically, ki gama gano yadda yanayin tunaninsa yake. a wannan lokacin ne zaki gane yadda ya kamata ki magana da shi. ina fata an gane wannan. idan kin zo magana da shi kuma sai kin zabo murya da tafi kowace zaki da ɗanɗano da test, ita zaki magana da ita a daidai wannan lokaci. kalmomin sai kin zabo masu kyau, sannan ki musu kwalliya, ki rataya musu lu'ulu'u kamin ki mika wa mai gida. matar da ta iya magana takan samu kan mai gida a wannan lokaci. sai ta ce masa asa an yanfa'ana, ai muna fata wannan yaro ya amfane mu, aw nattakizahu walada, ko ma mu rike shi a matsayin da. Allah ya ce wa hum la yash'urun. Allah ya ce su kuma basu sani ba. ashe Usama, wato George Bush ne ya tsinto Usama bin Laden ya kawo ciki. yake cewa idan kina cikin yadda da ni nakan gane, idan kin yi fushi da ni nakan gane. Aisha radiyallahu anha ta ce wa kaifa zalika ya rasulullah,
yaya kake gane in ina cikin yadda da kai, ya kake gane in ina cikin fushi da ke? sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kina cikin yadda da ni, idan zaki rantse sai ki ce wa rabbi muhammadin, na rantse da ubangijin muhammadu. amma idan na baki haushi kin fusata, in zaki magana da ni sai ki ce wa rabbi ibrahim, na rantse da ubangijin ibrahim. Aisha radiyallahu anha tace haka ne ya rasulullah, duk lokacin da kaji nazo zan yi rantsuwa nace na rantse da ubangijin ibrahim, to na dan ja iska ne, sai in ki faɗan sunanka sai in faɗi sunan kakanka. ku ji saboda iya maganar ta, wai ta fusata ta yi fushi, amma annabi bai iya gano ta yi fushi sai dai a cikin rantsuwar ta nan zai iya ganewa. nan ma da bata kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan wa ta kira? Sunan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kira. wannan shi yake nuna cewa lallai mata akwai bukata ku zama kun iya magana yayin da kuke magana da mai gida. shi yasa mata zaka ji suna fushi, sai a ce ai idan miji yana ɗakin wance har 12 na dare zaka ji dariyarsa daga waje, amma in yana ɗakin wance da ya shigo karfe 9 karfe 10 ya kwanta yayi bacci, to ai ba laifinsa bane, laifinta ne. laifin waye? laifinta ne. bari in faɗa muku ka'ida, raba kwana shine musulunci yace sai mai gida yayi adalci. idan kana da mata biyu, in nan kai kwana ɗaya nan kai kwana ɗaya, ko nan kai kwana biyu nan kai kwana biyu, wannan shi aka ɗora maka. kun gane wannan? amma idan ka kwana a ɗakin, me za ka yi a cikin ɗakin nan ba a ɗora maka adalci ba. kai watakila ba ku gane karatun ba. an gane karatun? inda aka ɗora masa adalci kwana a ɗakin, amma idan ya kwana a ɗakin, me zai yi cikin ɗakin nan ba a ɗora masa adalci ba. wannan ta iya labari, ta iya taɗi. mai gida yana zuwa ta shirya 'yan labaranta da kwalliya da kwalisa da abubuwa da sauransu, ta rike shi suna tafiyar har karfe 12 na dare, bai jin bacci saboda ta iya magana, ta iya taɗi. wannan kuma yazo ya same ta, ta yi wani dunkunkun da ita. 'yan labaran da ya zo da su kamin karfe 10 na dare sun kare, ita ba contribution da za ta kawo. ya fara gyangyaɗe, sai ya kwanta ya bacci. ya saba wa Allah? bai saba wa Allah ba. wannan ran da zai kwana a ɗakin ta sha kwalliya, ta sha ado, ga kalmomi masu daɗi, ta ja hankalinsa ya kwanciyar aure da ita. wannan kuma yadda ta fito daga kicin haka ta zo masa kan gado, zaninta nan albasa, nan attaruhu, nan kuka, nan kanwa, nan talge, nan tsidahu, ta zo masa kan gado tana hamami wal hamhamatu da hamhamatu. ai shi da kansa tana matsowa, za ka ga yana matsawa da baya. in ta hada shi da bango kuma abin ya zama allazina idza asabarhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. in ba sa ba sai ka ji mai gida fara atishawa, sai bai kwanciyar aure da ita ba. ya saba wa Allah? laifin waye? laifinta ne. wataƙila yanzu kun gane karatun, to Allah ta'ala ya samu dace. na'am, ƙa'ida ta 10 shine kalimatul hub. idan kina so mijinki ya so ke kaunace ki, sai kin iya kalmomi na kauna da soyayya. ana so ya zama kin san kalmar da zaki faɗa wa mai gida, kalmar ta ƙara jefa ƙaunarki da soyayyarki a cikin zuciyar mai gida. an gane wannan? nuna masa irin ƙauna da soyayyar da kike masa, da kalmar da za ta ɗiga sinadarin ƙauna a cikin zuciyarsa. wannan dole sai kin koya, dole sai kin iya. ina fata an fahimci wannan. idan zaki magana da shi, a samu lokacin da watakila da wani suna na soyayya zaki kira shi, ko masoyina, ko sahibina, ko habibina, ko sadaukina, ko jarumina, ko kona, ko wata kalmar in kin gaya masa in yi wasa sai su mai na zaune akan tirisita. ke aka ɗora wa nauyin ki san irin kalmomin ƙauna da soyayya da zaki gaya wa mai gida. ina fata an fahimci wannan. kamar yadda shi ma aka ɗora masa wannan. ku kalli Aisha radiyallahu anha, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin Ummu Zara, da yadda Ummu Zara mijin take son ta, yake kaunarta, yake kyautata mata, da ya gama sai ce ana laki ka abi zar'in li ummi zar'in, ne a wajenki kaman Abu Zar'i ne a wajen Ummu Zar'i. Aisha tana daga kai ta kalle shi tace bal anta khairul li min abi zar'in li ummi zar'in ya rasulullah. ya manzon Allah ana magana ka wane ne kuma Abu Zar'i? ai kai kafi alkhairi fiye da Abu Zar'i ga Ummu Zar'i a wajena ya rasulullah.
wannan kalma ce ta kauna da soyayya ko ba kalma ce ta kauna da soyayya ba? Ana so dole sai kin sani da zaki faɗa wa mijinki kalma ta kauna da soyayya. Wannan yana daga cikin abin da ke ƙara danƙon zumuntar aure. Miji ya ji in ya bar inda kike babu abin da yake so kamar ya sake dawa inda kike, domin shi aure gaba ɗayansa an gina shi da kan soyayya da kauna ne. shi yasa Qur'ani ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله مدوكين سركي يشو من آياته yana daga alamomi da za ku gane ƙarfin ikon Ubangiji an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yadda Allah ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku. Allah ya ce litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare su. Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya sanya zurfafaffar soyayya da ƙauna a tsakaninku. Kenan aure ana gina shi ne akan mawadda, ya ma wuce mahabba. Akan zurfafaffar soyayya ake gina aure. To duk abin da zai ƙara wannan soyayya ya ƙarfafa ta wanda bai saba wa shari'a ba, to ana buƙatan sa domin wannan soyayya da ƙauna ta dore. Allah ta'ala ya sa mu dace. Abu na 11 shine almada, wasa mai gida da koda shi da masa kirari da zuguguta shi. Wato shi mai gida yadda kuka san sarkin gargajiya a fadarsa, haka mai gida yake a cikin gida. Yana son ya ji matar da ke wasa shi, take nuna masa duk duniya kaman babu wani namiji sai shi. Shi mai gida yana son wannan. A lokacin sai kansa ya ƙara gingirin gim, sai ya ji fa ashe shi din ne. Dole sai kin koyi wannan, sai kin iya wannan. Idan kishiyarki ta iya wannan ke baki iya ba, kar ki ga laifinta idan ta mallake mai gida. Dole sai kin iya wannan. Sau da dama zaki faɗa masa kalma ta zuguguta shi da girmama shi, na'am kiga kaman bai ji ba ko ya shiru bai tanka ba, kuma ba haka bane, ya ji kuma kalmar ta samu rijista a cikin zuciyarsa kuma ba zai taɓa mantawa da ita ba. Ba sani ba ko kun gane wannan? Ba mijin ba, kaddara ko ke a matsayinki na matarsa, duk kalmar da mijinki ya wasa ki zaki ji daɗi ko ba zaki ji daɗi ba? Kina zaune da mai gida ko kika ga ya kura miki ido, mai gida wani irin kallo kake min yau kan baka taba gani na ba? Ce kin san wani abu kuwa? Ta ce a, ce wallahi kullun ƙara kyau kike, kina dan ƙara wani yarinta haka. Ta ce ka ji ka da zolaya, yanzu ne ha wani kyau nake da shi? Ya ce a saurara ki ji, ai rana da ke ganta da haske, ita bata san tana da hasken ba, masu kallanta ne suka gano haka. Fulawa da kika ji tana da kanshi, ita bata san tana da kanshi ba, waɗanda suka sunsuna ne suka ji. Saboda haka ke ba za ki iya gane kyan da Allah ya baki ba, amma ni da Allah ya bani ke, ni na san ni'imar da Allah ya mun, kuma kullun ƙara masa godiya nake. Mai gida kai wallahi in wasan kai. Amma bari tabbe ku tsakaninku da Allah, ta ji daɗi ko bata ji daɗi ba? Idan ya fita har sanda zai sake dawowa, za ta manta da wannan kalmar? Ba ta mantawa da wannan kalmar iya rayuwarta. To yadda kika ga irin wannan kalmar za ta miki tasiri a cikin zuciyarki, to haka in kin faɗawa mai gida kalma ta girmamawa da kodawa haka yake ji. Ko ta haɗi kike yi da shi, nuna masa ba mai gidan da ya iya kula da gida kamar sa. Mai gida addu'a nake yi da godiya ga Allah da Allah ya bani kai. Ni gani nake yi gaba ɗaya an dosa ba matar da ta yi sa'a da mai gida kamata. Yanzu ka ga a cikin gidan nan irin kokarin da kake yi wajen kaza da kaza da kaza, ga zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba? Zai manta? Ba zai taɓa mantawa ba. Ina fata an fahimci wannan. So irin waɗannan kalmomin suna da ta'asiri a cikin zuciyar mai gida, kada ku yi wasa da su. Na'am, na 12 ashkuru ala ihsanihi. Duk kyautatawa da mai gida ya miki ki gode. Duk dan abin da mai gida ya kukuta ya kawo, karɓi abin hannu biyu, yaba, yi godiya, nuna kaman duk kasuwar Kaduna sai ya kawo miki. To wallahi in kina yi wa mai gida irin wannan, duk abin da ya mallaka akan ki zai kashe. Amma idan zai sayo ya kawo ki kushe baki yaba ba, to kin kashe masa gwiwa. Wata ran sai yayi sha'awar ya miki gwaninta sai ya tuna in yin zo ma kushewa zaki. Mai gida ya kukuta ya je ya sayo miki Nigerian wax a tamfa ta naira 1300. Ya zo ya kira ki, Zainaba a tamfa na sayo miki. Ta ce Allahu akbar, mai gida hazani muka samu.
ki bude ki dauko ki duba ki sa fara'a da farin ciki da murna da ya tsaya yana mamaki saboda zanin 1,100 kuke wannan murna da farin ciki da godiya. Mai gida Allah ya saka maka da alkhairi, wannan kokarin da kake Allah ya biya ka. Yanzu yadda mazaje ke wahala, yanzu makwabtan mun nan gurin ko shekaran jiya da kira aka yi abinci a gidan, da yaya ake kokowa da abin da za a ci, amma mu gidan nan bamu taba soke tukunya ba. Bayan wannan kuma yau hadda zani aka sa maka albarka. Allah ya sa wa ƴaƴanka albarka, Allah ya ba ƴaƴanka mazaje waɗanda za su rike su hannu bibbiyu kamar yadda ka rike mu. Ni ban san to sai ya ji wani daɗi da farin ciki a ransa, gobe Allah yake ya sake ganin wani abu ya siyo miki. Na'am, amma sai ya kawo zane ne na siyo miki, sai kika karɓa, sai kika fido, sai kika duba, sai kika yi tsaki. Yuda da naji kana cewa ka siyo man da zani, na ɗauka wani zanin arziki ne, na ɗauka super wax ce ko super holland ko aura ko exclusive. Yo ashe Nigerian wax ce, yo irin wannan a tamfar abun ban haushi ma mai hoton aku wacce su goggo tun suna ƙanana kai yayi ta aka gama. Na'am, jikinsa zai sanyi ko ba zai sanyi ba? To gobe sai ya ga wani abu yana sha'awan zai siyo, ba zai siya miki ba. Allah kansa in kana so ya ƙara maka ni'ima to ka gode masa. Wa ista'azana rabbukum, وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله مدوكين سركي da kansa yake cewa la'in shakartum, idan kuka gode la'azidannakum zan ƙara muku, wala in kafartum in kuka butulce Allah ya ce inna azabi lashadid, lalle azabata mai tsanani ce. Kenan Allah ma yana so a gode masa, balle dan adam. Ballewa? Balle dan adam. Dole sai kin dauki matakin godewa mai gida bisa duk abin da ya kawo. In ya wuce fa ne komi kankantarsa, ya kukulla da kyare siyo naman miya na naira 200, in ya kawo ki yi godiya ki nuna murnaki da farin ciki. Amma kika bude naman mai ke kalla, kika ce ni irin wannan ce fa nan ban ma san ya zan yi da shi ba, to yanzu wannan dan naman duk kasusuwa wa zan ba wa zan hana, yau da sai wannan naman miyan da bari kai ma aka danda kawaki aka sa da ban shi ba, to gobe ba zai iya sayo miki kaman wannan din ba, matsala zaki samu a cikin gida. Saboda haka mata ku yi kokari ku gyara wannan, yana daga wato ainihin point na rauni da kuke da shi wanda in ba ku gyara shi ba za a samu matsala. Allah ta'ala ya samu dace. Na 13 shine addu'a lahu, yi wa mai gida addu'a. Da dama daga cikin mata ba ku iya yi wa miji addu'a ba. Ana so ki zama mai yawan yi wa miji addu'a. Bayan addu'o'in da kike masa na ɓoye, to kuma ki rinka yi masa a bayyane a gabansa. Ba lokacin da mai gida ake so ki masa addu'a kamar lokatai guda biyu. Lokaci na farko da safe in zai fita. Da safe zai fita zai tafi ofis ko zai je kasuwa, to ki raka shi har zuwa zaure. Inda dai daga nan in kin wuce gaba za a ganki, to karki sai inda za a ganki. A lokacin ne zaki tsaya ki masa bankwana, ki masa addu'a. Ya Allah, ga mai gidana zai fita, Allah ka kare mun shi, Allah ka tsare mun shi, Allah ka kai shi lafiya, Allah ka dawo mun da shi lafiya. Mai gida, Allah ya sa wa rayuwarka albarka, Allah ya sa albarka cikin abin da zaka je nema, Allah ya zuri'a ka albarka, inna da ta haihu ka Allah mata albarka. Na'am, wannan addu'o'i da zaki masa a ransa in ya fita, wallahi har san da zai dawo ke yake tunawa, bai iya mantawa da ke a yinin. Babu wata wacce za ta gitta a gabansa ta burge shi. Na biyu, in ya dawo gida da gajiyarsa ta dawowa, bayan an karɓe shi hannu biyu, ana wani abu a waje an dakatar, ya yi sallama, an karɓi abin da ke hannunsa, an raka shi zuwa cikin ɗaki ya zauna, to kada ki fita. Ana so ki zauna kusa da shi a daidai wannan lokaci, ki faɗa masa kalmomin da za su sanyaya masa zuciya, ya gane cewa ya dawo cikin gidansa, ya dawo inda yake da gata. Ki mashi addu'a, mai gida, wannan wahala da kake sha a kanmu, Allah ya sa ta zama sanadiyar aljannar ka a lahira. Kaga yadda ka gaji kai zufa duk dai saboda mu. Allah, ki masa dogayen addu'o'i. Duk matar da ke wa mijinta wannan bai iya rabuwa da ita, kuma wallahi ba kan ba har da kafafun sai ta samu. Abin da ya saura kawai Allah ya baku ikon yi. Allah ta'ala ya sa mu dace. Ka'ida ta 14, al-i'tina'u bi ta'amihi, lura da abincinsa. Lura da me? Lura da abincinsa. Ana so ki lura da abincin mai gida.
malamai sun ce cikin mai gida hanya ce da ake bi a shiga zuciyarsa, hanya ce da ake bi a shiga ina, a shiga zuciyarsa. Ki san lokacin da mai gida yake so ki gama abinci, ki iya kokarin ki kin yi maintaining wannan time table, kina gama abinci lokacin da ya kamata. Ki koyi abinci. Duk mijin da ya auri matar da bata yi abinci ba da bakin ciki zai mutu. Na taɓa baku labarin wani mai gida, wani mai kuɗi, makwabcinsa talaka, tare suke cin abinci. Matar mai kuɗi bata iya abinci ba, matar talaka ta iya abinci. Mai kuɗi sai ya gama cefane, amma in ya kawo abincin sai ka ji miyar kamar an jika kan akuya a ciki. Shi kuma talakan kuka da wake da ruwa za a haɗa 3 alive, amma ka ji miyar ta yi saboda ta iya girki. Rannan suna cin abinci, mai kuɗin yana cin abincin, talaka yana santi, dan tare suke cin abinci. Ya ce kaga dai kai talaka ne, dan cefanen naka bai taka kara karya ba, wake da kuka da ruwa sai dan mage da za a sa, amma in ta miyar nan malam sai ka ji miyar ta yi daɗi zakwai. Ya ce amma ha gani matata, in kawo kilo na hanta da na koda da kawo leg da kawo tail da kawo tozo da karafish da ɗanyen kifi, amma idan ta yi miyar ashe daidai lokacin matar ta fito tana jin me yake faruwa. Ta ce to munafikin Allah, idan na miyar kuma sai a yi kaka, sai waya ya kalle ta, ya ce ita ma sai ta yi daɗi zakwai. In tambaye ku tsakaninku da Allah, abinda take so ta faɗa, yake so ya faɗa kenan, yayi me? Na'am. Wannan shi zai nuna muku hatsarin da ke cikin mace bata yi abinci ba. Dole ki koyi abinci, kuma ki koya bi ma'anar kalima. Kuma 'ya'yanku mata ku dage su yi abinci, ana samun matsala anan, musamman ma a birane. Da safe ta tafi boko, da yamma islamiyya, da daddare ajin hadda, ba ta da lokacin da za ta shiga kicin ta ga me ake yi, akwai matsala. Shi mai gida da aure yarinya ta haddace izo 20 amma ba ta iya abinci ba, ƙare ya zama izo 10 kawai ta haddace, sauran izo 10 daga ɗan wake, ɗan gauta, kuɓewa, kuka, taushe, dambu, dafaduka, ƙato da lage, dindiku, sauran izo 10 su tafi a can bai da matsala. Kun gane karatu? Idan kina da hali, Allah ya buɗa miki 'yar wadata, ki yi studying mai gida psychologically, ki ga me yafi so. Ina fata an gane wannan. Idan ɗanyen kifi ya fi so, wata ran bai san hawa ba bai san sauka ba, ya tafi office ko ya tafi kasuwa, sai ki ɗauki kuɗinki ki yi amfani da shi, ki aika a siyo, ki shirya masa pepper fish na musamman. Na'am, yana dawowa ya san cefanen da ya abin da yake tsammani a kawo masa shinkafa da wake da mai da yaji, sai a kawo masa wata 'yan matsakaiciyar kula. In ya bude sai ga farfesun kifi abin da ya fi so. Ya ce a wannan fa, ta ce asusu ne na hada na siyo domin naga kana so shi yasa aka maka, wannan na musamman ne. Wato dole zai je yana son ki, yana kaunar ki a zuciyarsa. Da wannan Zainab bintu Jahash ta kwashe kafan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da kai matsayin hatta irin su Hafsa da su Aisha suka fara kishinta a cikin gida. Kawai haka ta tsaya ta karanta annabi, ta ga me annabi ya fi so na abinci, sai ta ga ba abin da annabi yake so kaman zuma, sai ta tana da zuma a ɗakinta. Bayan sallar la'asar annabi yakan zagaye ɗakunan matansa duka, kowace ya shiga ya gaida ta. Da ya shigo ya zo ya zauna ɗakinta gwargwadon zaman da yake yi a sauran ɗakunan mata, an gama gaisawa an gama abuwa zai fita, sai da ce abi ya rasulallah, naga kana son zuma, ga wata zuma dan sama maka, tana da kyau ya rasulallah, ya kamata ka dan sha kaɗan. Annabi ce a zuma muka samu, annabi yana son zuma, sai ya ce kawo, sai ta kawo. Zai dawo ya zauna ko ba zai dawo ya zauna ba? Na'am. Ya ake shan zuma? Kamar yadda ake shan kunu, kamar yadda ake shan soɓarodo, da sauri ya ake sha. Kenan zai bata lokaci da yawa a cikin ɗakinta, saboda haka ita shi kenan ga annabi Allah ya bata, kawai sai ta ƙara zama ta rinka ɗauko masa taɗi na ƙauna da soyayya, tana kallon sa yana shan zuma, tana ɗan masa fara'a, ana ɗan taɗi. Mata suka rasa yadda aka yi. Annabi ya shiga wannan ɗakin ya fito, ya shiga wannan ɗakin ya fito, ya shiga ɗakin Zainab bintu Jahash shiru. Na'am, wannan ya ƙara mata kima a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai ƙara mata ba? To saboda haka kada ki yadda ki wasa da abincin mai gida. Khalifa Umar ibn Abdul Aziz ya taba dawa gida, ya ce an gama abinci, aka ce ba a gama ba, ya koma masallaci. Ya dawo ya ce ya abinci an ƙare, aka ce ba a ƙare ba har yanzu. Ya sake fita, sai a na uku da ya dawo aka ce masa an gama, ya ce to alhamdulillah. Aka kawo masa abinci, bayan ya ci abinci ya sha ruwa sai kira matar, ya ce zo zauna ki je in baki shawara. Ta zo ta zauna, ya ce abinda zan gaya miki, barin mai gida da yunwa ya fi hatsari fiye da barin yaran gida da yunwa.
kenan ki bar ɗanki da yunwa ya fi sauki akan ki barwa da yunwa, akan ki bar mai gida da yunwa. Domin daga cikin abin da ke sa mai gida saurin fushi a cikin gida akwai yunwa a ciki. Kuma in kin yi abinci, akwai matar da takan yi wa mai gidan laifi ya fusata, amma in ya dawo ya samu ta yi abinci mai kyau ta aje masa a danin tebul. Ya yi ɗan birni. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله مدوكين سركي يچه فالصالحات mata na kwarai Allah ya ce qanitatun masu biyayya ne ga miji, sannan hafizatul lil gaibi masu kare kansu ne a fake, yayin da mai gida bai nan ba za ta mai da kanta ballaga zaban kaura kowane namiji na iya magana da ita ba. Yanzu lalacewa cikin al'umma ana iya samun mata aure tana zina, bala'i ya gama zama bala'i kenan. Mata aure da zina bala'i ya kare. Kai ba magana ki zina ba, ba zina ba, ki bari wani ɗa namiji ma ya ga wani ɓangare na jikinki da bai kamata ba, ai wannan kaɗai asara ta gama zama asara. Akwai matar da na sani tana da abin nan high BP, hawan jini, amma kun san wani abu, duk wata ko wani lokaci an sanya mata sai ta je an gwada, amma wallahi namiji bai sai gwada mata ba. Kun san dalili? Idan likita namiji zai gwada yana taba jikinta jinin zai hau, saboda ita a duniya a babin larura ma ita ba ta iya gamsuwa da wani ya taba jikinta. Yana tabawa jinin zai hau, ƙarshe sai abin ya zama rashin lafiya kamar da ƙyar za ta rayu. Har likitocin sun san da haka, sun gwada sun gani, dole sai an nemo nasu mace ita ce wacce za ta zo ta gwada ta. Kenan wannan yana nuna duk yadda za ki tabbatar da cewa kin ɗauki mataki na kare kanki, mijinki ya je ya gamsu da ke 100% ba za ki iya shiga alfasha ba. Mazaje suna son mace kamammiya, abinda zai ba ku mamaki ko da su ba kamammu ba ne. Yanzu namiji ko mazinaci ne bai san matarsa a ce ta zama mazinaciya, haka ne ko ba haka ba ne? Akan samu wanda sun gama kwashe kayansu daga gaban annabi. Wata mata ta taɓa yi mun tambaya, ta ce ala gafarta malam na aure wani mai gida saboda kawai na samun kuɗi ya buɗe wuta banda zina bai da ake yi. Ta ce da 'ya'yan arna, ta ce na masa wa'azi ƙarshe abin da ya gaya min ya bani dama duk saurayin da na gaya min nima in je in zina da shi ba zai iya daina ba, amma ya bani wannan dama kuma ba zai zarge ni ba zai hukunta ni ba. Kun ga wannan ai ya zama bunsuru. To amma irin waɗanda suka zama chronic irin waɗannan su ne kaɗan. Mafi yawan maza ko da shi yakan ɗan ɓuya ya yi tsiya, to yana son dai matarsa ta zama kamammiya. Ina fata an gane wannan. Allah ya raba ku da auren maza da ba kamammu ba. Allah ya sa mazajen ku gaba ɗaya su zama kamammu, ko ma Allah ya ba ku ikon kamewa. Saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Matukar kina so ki samu fada a wajen mai gida. Abu na 19 shine hifzu malihi, lura da dukiyarsa. Duk abin da kika san dukiyar mai gida ne karki bari a lalata. Akwai wasu mata da they are very careless. Duk wani abu da ka sani, in rediyo ya saya mata in Allah ya dante sati 3 za a bata ta. In dutsen guga ya saya in Allah ya da ba a sati 2 zai touch. In talabijin ya kawo in Allah ya da sai ta lalata. Socket din gidanta duk wata 1 ko wata 2 sai an canja. Fankar ɗakinta ita yadda ka san mai haƙorin ƙarfe, ka rasa ya aka ita ke gurgurar abubuwan koya ake ka gagara ganewa. Akwai matar da ko zani aka saya mata in Allah ya da baya wata 2 zai huje. Balle kayan mai gida, balle dukiyar mai gida. Irin wannan mata da wuya miji ya kaunace ta, da wuya miji ya so ta. Allah ka gafarta mana. Bayan haka masharakatuhu fil farhi wal huzn, ki rinka yin tarayya da shi cikin farin ciki da bakin ciki. Idan yana cikin farin ciki ki taya shi farin ciki, idan yana cikin damuwa ki ɗauki duk matakan da ya kamata ki ɗauka sai kin ga kin cire damuwar daga cikin zuciyarsa. Ana so ki san lokacin da mijin kike cikin damuwa, kuma ki gano hikima irin taku ta mata
da zaki cire wannan bakin ciki daga zuciyarsa ke maye shi da farin ciki. Akwai mata da duk da mijinta ya shigo ɗakin ta cikin bacin rai wallahi ba zai fita ɗakin ba sai ta sa shi dariya. Akwai su ko babu? Sai ta sa shi ya koma yana fara'a. Akwai wacce sanda zai shigo cikin ɗakin ma ita shara take ko kallonsa ba za ta yi ba, da ƴan ledodinsa haka zai wuce cikin ɗakin, sai ya je ya zauna ya ji shiru ya ce Talatu, ta ce menene, ba ki gana shigo ba ne, to baka gani shara nake. To a lokacin da ya yi sa'a za ta shigo, to yanzu na shigo ba za ki zo ki ji me ke tafe da ni ba, to kai din ne na ga kai wani shigowa a tsime haka, to ni billahi lazi irin wannan hada fuska ni ban saba da shi ba ko a gidanmu. To naji ya shigo a tsime, wa aka dorawa nauyin warware matsalar? Aikin office ɗinki ne. Idan kika bar shi yadda ya shigo a tsime ya fita a tsime baki aikin office ɗinki ba. Allah ka gafarta mana. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Na 21 ijabatuhu iza da'aha ila firashihi. Ana so ya zama za ta ansa masa a lokacin da ya bukace ta zuwa ga shimfiɗarsa. Akwai mata waɗanda ke sa wa mijinsu ƙa'ida kamin ya kwanta da su. Wata za ta ce yana so ya kwanta da su sai ya kawo mata gasassar kaza, wata sai ya kawo mata tsiran koda, wata sai ya siyo mata ice cream, sai ka ce karuwa. Akwai su ko babu? Akwai wacce da gangan sai ta ce ba ta da lafiya kuma lafiyar ta kalau, ko ta ce jininta ya zo kuma ta san ƙarya take. Akwai wacce kuma za ta yi ta yaudararsa, kawai ta tsaya a waje yana can yana jiranta, yana Zainaba tana ina kwashe kayan shanyan nan ne, in ta gama tattarawa ya ji shiru ya sake kwala kira, Zainaba ta ce kwanukan nan nake kwashewa. Da haka har sai ta tabbatar bacci ya kwashe shi, sannan ta lalabo ta zo ta kwanta. Sanda zai farka gari ya waye yara sun tashi dole rungumi kaddara. Irin wannan mata kullum tana cikin fushin Allah, tana cikin la'anar mala'ikun Allah. Ina fata an gane wannan. Kuma ina tsorace mata kan rashin masara ya sa shi awo, a wajen awo din kuma ya auno mata cutar kanjamau, ya hada ta da bala'i tun daga nan duniya. Allah ka gafarta mana, Allah ka samu dace. Saboda haka wajibi ne akan ta ta ga cewa ta ansa kiransa a duk lokacin da ya kira ta. Ba sani ba ko an fahimci wannan karatun. Na'am, ka'ida ta 22 mura'atu ahwalihil jinsiyya. Wato ana so mace ta lura da yanayin mijinta, yaushe ne yake da bukatarta, yaushe ne yake da sha'awarta. Ana so ta gano wannan. Idan ta gano, ana so ya zama ba sai shi ya neme ta ba, ta san halin da yake ciki. Akwai lokacin da dan wani girman kai yake ji haka, ya dan nuna yana da bukatar ta, yana ganin kamar ya dan rage class ɗinta. To in ta gane irin wannan yanayin, sai ya zama ita ta neme shi domin ta ci gaba da rike masa class ɗinsa. Ina fata an gane wannan. Duk mijin da yake auren irin wannan matar, to za ka ga cewa yana girma mata, yana ƙara ƙaunarta. Ina fata an fahimci wannan. Allah ta'ala ya samu dace. Na'am, ƙa'ida ta 23 la tufshi sirrahu. Kar ta yadda ta bayyana asirinsa a waje. Ana so ta rufa masa me? Saboda alƙur'ani mai girma ya ainihin wato bayyana mata, yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الله مدوكين سركي yace hunna libasul lakum. Matanku tufafi ne a gare ku, wa antum libasul lahunna, kuma tufafi ne a gare su. Amfanin tufafi shine rufa maka asiri da rufe tsiraicinka, ko ba shine amfanin tufafi ba? To haka ake so mace ta zama a wajen miji, haka ake so miji ya zama a wajen mace. Akwai wacce sirrin gidanta kullun yana cikin gari, kuma wa za ta kai? Ita za ta kai da kanta. In ziyara ta kawo miki, magana gidanta za ta fara. In ke ka kai mata ziyara, ana gama gaisawa, billahi lazi abin da ake a gidan nan ni ban ma san yadda zan yi ba, sai ta fara ɗebo wasu sirrance-sirrancen da ke tsakaninta da mai gida ta gaya miki. Wannan matar dole miji ya tsane ta, diya da miji ba zai so ta ba, saboda mai tona masa mecece asiri. Asiri da ya fi kowanne zurfi, ya fi kowanne a rufe shi, shine asirin da ya faru tsakaninta
abin da ya faru tsakaninta da shi bayan an kulle kofar ɗaki an sake labule, to duk abin da ya faru a daidai wannan lokaci haramun ne ta fiddo da shi waje. Wata rana an yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maza suna gaba mata suna baya. Annabi sai ya tsaya ya tambaya, ya ce a cikin ku mazaje akwai wanda zai shiga ɗaki ya aikata wani abu da matarsa ya fito waje ya bada labari? Maza suka yi shiru. Ya ce ku fa mata a cikin ku akwai wacce mijinta zai shigo cikin ɗaki su aikata wani abu ta fita waje ta bada labari? Mata suka yi shiru. Nan take akwai wata yarinya sai ta miƙe dan Annabi ya ganta, ta ce ya Rasulullah wallahi innahum la yatahaddasuna wa innahunna la yatahaddasna. Mazan suna bada labari, matan ma suna bada labari, muna ji abinda suka yi da mazajen su a ɗaki su fito su bada labari, sirrin su na kwanciya su tona asirin su a waje. Na'am. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san misalin wanda ya aikata haka? Suka ce a. Annabi ya ce kaman shedan ne ya samu shedaniya yayi zina da ita akan hanya mutane na kallo. Wannan shine hukuncin misalin wace ta aikata wani abu da mijinta ta je ta bada labari. Akwai wacce duran da mijinta ya kwanta da ita sai ta buga wa kawarta da safe. ƙarya nake? Akwai su. Duran da ya kwanta da ita gari na wayewa za ta buga wa kawarta, yaya wallahi kasala nake ji, kin san mutumin yana gari baki ma san yadda aka yi ba. Wannan yar wuta first class kenan. Kun san a jahannama ma akwai first class, akwai business class, akwai economy class. To ita wannan a business class za ta zauna a jahannama. Na'am, ba wayewa ba ce, rashin kunya ne, fitsara ce, ba addini ba ne, Islam bai yarda da shi ba. Allah ka gafarta mana, Allah ka rufa mana asiri. Ƙa'ida ta 24, al-muhafazatu ala ma yuharriku gairatahu, kiyaye duk abin da zai motsa masa kishi shi mai gidan. Kiyaye duk abin da zai motsa masa kishi. Shi namiji da kuke gani ya fi mace kishi. Allah ne ya taimake shi aka ce ba za a masa kishiya ba. Yadda zai yi wa matarsa amarya, da ita ma Allah ya yarda ta masa ango, da kun ga bala'i a gidan. To amma mun yi sa Allah ya tsallakar da mu. Ku da Allah ya dora ku kuma ku yi hakuri, ba laifin mu bane, Allah ne ya ce ai. An gane wannan? Ba ku ce amin ba. Na'am. To duk yadda zaki baki motsa kishin mai gidanki baki wannan. Yanzu mijinki da zai zo ya same ki da kaninki uwa ɗaya uba ɗaya amma baligi, ku kaɗai ku biyu a ɗaki kuna tattaunawa, in ya shigo sai ya ji ba daɗi. Kaninki ne uwa ɗaya uba ɗaya, ko yayanki uwa ɗaya uba ɗaya, ko sake ki ko mutuwa ya bai halatta ki aure shi ba, amma sai ya taɓa masa kishi. Ɗaya daga cikin sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina jin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, ya siyo musu tuffa shi da matarsa. An san tuffa apple, shi ya ɗauki ɗaya yana ɗan ɓantara, ita ma ta ɗauki ɗaya tana gutsira. Sai wani yaro ya shigo ya ce a taimaka min da abinci. Sai matar ta ce zo ka karɓa. Yaron da ya zo sai ta ɗauki tuffa ɗin da ta fara ci sai ta miƙa mashi. Ana miƙawa yaro sai ya ɗauka ya fara gurgura. Kamin ka ankara Abdullahi dan Mas'ud ya falle ta da mari. Yayi me? Sai ta tsaya ta kalle shi, ta ce a saboda na yi sadaka da tuffa shine na cancanci har a hukunta ni da duka? Ba kai ka karantar da ni cewa in rinka yawan yin sadaka ba? Tana bishe tiririn wutar jahannama ranar tashin alkiyama. Abdullahi dan Mas'ud ya ce kwarai da gaske, ni na koya miki wannan karatu. To amma in zaki sadakar sai ki dauki apple wanda baki riga kin gutsure shi ba, apple guda ɗaya lahiyayye sai ki ba yaron. Yanzu wanda kika riga kika fara ci ne kika bashi, kin gutsira ga shacin haƙorinki a jikin apple ɗin, ga inda labban bakinki nan masu kyau suka taba a jikin apple ɗin, sai kika miƙa wa yaro, sai naga ya kai bakinsa zai sa daidai inda haƙoranki da labban bakin nan nake suka taba. Yace sai naji bakin ciki kamar zan mutu. To tun da shi yana nesa ba zai nausu ba, ke kusa. Na 25, la tuksiri ashakwa
kar ki zama mai yawan kai ƙara. Kar ki zama mai yawan kai ƙara guda biyu. Kar ki yadda ki zama mai yawan kai ƙaran miji, kar ki yadda ki zama mai yawan kawo miji ƙara. Ya kai ƙaran miji, duk abin da ya faru sai kin faɗa a gidanku. Da mamaki ta bugo, duk abin da mijinki ya miki ki kokari ki daure. Ya zama nan labarin ƙaran mijinki ko kai bai zuwa ga iyayenki sai duk matakan haƙuri kin gama bin su sun gagara. Ba wani mataki da ya saura kamin labarin ya isa. Idan kullun zaki kai ƙararsa da mutuncinki da na iyayen da nashi duk sai su zube gaba daya. Sannan karki zama mai yawan kawo miki ƙara. Duk abin da kishiya ta miki sai kin kawo ƙara. Ni wallahi abin da ake a gidan nan dan kai nake haƙuri, ba ƙarfi na tafi ba kuma wani asali tafi ni ba, kuma to kullun kina kawo masa ƙara har sai ya zama magana ke bata da tasiri. Amma kishiya za ta miki abin da ba daidai ba, ki yi haƙuri ki ce ya Allah na yi haƙuri ba dan ita ba dan mijina ya zauna lafiya, Allah ka bani lada. Wallahi albarkar wannan Allah yana iya sa ɗaya cikin yayanki ya zama mahaddacin Qur'ani. Saboda wannan haƙuri da kike gani kaman ƙaramin abu kike. Ita kishiya ba dan ita zaki haƙuri ba, dan wa zaki haƙuri? Dan miji. Ki yi saboda Allah, saboda kare mutuncin mijinki. Yanzu misali, wani ya shiga halin kakanika sai aka yi masa hanya ya je ga gwamna don gwamna ya taimake shi. Aka faɗa wa gwamna ya ce ba matsala ya zo ya same ni a gida. Wannan mutumin ya je security suka duba suka ga sunansa, gwamna ya ce a bashi dama a iso. Karshe aka shigo da shi falon gwamna, ya zauna a falon gwamna yana jiran gwamna ya fito. Kamin gwamna ya fito sai ga dan gwamna ya fito daga cikin gida, ya ci abinci duk ya bata rigarsa da miya. Yana zuwa wannan bako da ya zo neman taimako wajen gwamna, kawai yaron sai ya zo da dariya sai ya rungume shi yana baba ga jikinsa duk miya, ya sako rigarsa fara kalkal duk yaron ya bata masa ita da miya. In tambaye ku tsakaninku da Allah, zai kwada yaron da mari? Me yasa? Dan yaron ko dan wani abu? Saboda yana son yaron ko kuma saboda akwai wani abu da yake so bai so ya rasa? Ba saboda yaron ba ko? Saboda wa? Saboda baban yaron. Akwai abin da yake nema wajen baban yaron. To yadda miji yake a cikin gida kenan. Idan matarsa ta miki abin da ba daidai ba, ko ɗansa ya miki abin da ba daidai ba, ba dan matar ko ɗan zaki haƙuri ba, zaki haƙuri saboda mai gidan ne. Saboda Allah ya ce in kin yi haƙuri domin mai gidan ya samu natsuwa da kwanciyar hankali, ke kuma Allah zai lullube ki da rahama tun daga nan duniya kamin aje lahira. Saboda kar ki zama mai yawan kawo mai gida complain. In kullun zaki kawo masa complain, kullun aikin ki kenan, wallahi duk da yake son ki sai ya tsane ki. Tun yana baki gaskiya har sai ya fara cewa kai ruwa baya tsami banza, ke ma baki da gaskiya. An gane wannan? Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Na'am. Na 26, ko ne lahu zaujatan wa umma. Ana so ba ki zame wa miji mata kawai ba, bayan kin zama masa mata kuma zama uwar shi. Zama me? Zama uwar shi. Babban magana. Idan kika tsaya a matsayin kawai ke mata ce, za ki samu feluwa. Bayan kin zama mata, zama me? Akwai abubuwan da uwa ce kawai ke yi wa ɗanta. Rinka yi masa irin wayannan abubuwan. Wasu abubuwa ne uwa kawai take yi wa ɗanta? Na'am. Akwai wa yaron wanka ko? Ba ku an samu ba. Uwa wake wa ɗanta wanka? Ita ko? To zama ke wa mijinki wanka. Akwai abin da ba ku gane ba. Mace ta yi wa mijinta wanka ya fi lada fiye da ta yi wa ɗanta wanka. To fa yau mala ya zo da sabon karatu. Ba sabon karatu ba ne. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa yake wanka. Da suwa yake wanka? Da matan shi. Saboda haka in zai yi wanka, bi shi cikin banɗakin, ɗau sabulu da soso, ki wanke shi sal, ki ɗaure shi, ki ɗau tawul, ki goge shi, ki fiddo da shi, ki shafa masa mai, ki masa kwalliya, sannan bisalam. In zai tafi ofis ya dawo lafiya. Duk mata da kewa mijinta wannan bai iya rabuwa da ita. Mazaje ga ku a zaune tsakanin ku da Allah, za ku yi sake mata tana muku haka? Kun ji sun ce ba za su iya ba. Ba su iya. Ana ramaya. Malam Basir. Na'am. Uwa ita ce in ɗanta ya tashi da shagwaba
za ta rinka ɗauka abinci tana sa masa a baki ko tana feeding din shi, yi masa haka. Zaujatan wa umma, in bai da lafiya nuna masa tausayi irin wanda uwa ke nuna wa ɗansa. Ɗanta, ana so ki lura da mijinki kamar yadda uwa ke lura da ɗanta ƙarami a lokacin sanyi, haka ake so ki lura da mai gida. Da daddare in kin tashi daga bacci ki tsaya ki duba ki ga ya yake bacci shi. Uwa haka take wa ɗanta ko ba haka take ba? In kin lura ya haɗa zufa ne, bargon da ya rufu da shi an ɗauke wuta, ɗakin ya yi zafi, ki rage ki ɗauko blanket marar nauyi ki lullube shi da shi. In ya kama ki ɗan masa fifita sai ya bushe baccinsa ya ƙara nauyi, ki masa sannan ki koma. Abin da kike wa ɗanki kenan. Na'am, kuni lahu zaujatan wa umma. Akwai wani sirri a ciki, wataƙila nan gaba zan karantar da ku. Ƙa'ida ta 27, sa'idihi bi maliki in kana laki mala, in kana laki malun sa'idihi bi malik. In kina da dukiya taimaki mijinki da dukiyarki, ki taimaki mijinki da me? Da dukiyarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa'azi a masallaci mata su rinka sadaka. Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mata yarda, ta ce to ni ga kuɗi na tana da zan yi sadaka, to amma annabi yayi wa'azi ai sadaka, ga kuma kuɗi na tana da zan yi sadaka, to amma kai ma talaka ne, ko zaka je ka tambayo mana annabi in ya amince kai sai in baka kuɗin sadaka. Abdullahi dan Mas'ud ya ce gaskiya kin kawo shawara mai kyau, to amma ina jin kunya, ba zan iya zuwa in tambayi annabi in ce ya halatta matata ta ban sadaka, ba zan iya ba, amma ke na miki izini ki je ki tambayo shi da kanki. Zainab ta zari hijabinta ta sa ta kama hanya, ta je kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta hagi annabi ga ya zaune tare da jama'a, sai ta ga ba za ta iya isa wurin ta tambaye shi ba, sai ta tsaya tana tunanin ya za ta yi. Tana nan tsaye sai ga wata mata ba ansariya cikin matan Madina, tana zuwa ta same ta suka gaisa. Ina zaki je? Zainab ta ce wajen annabi na zo in masa tambaya. Matar ta ce ni ma wajen annabi na zo in yi tambaya. Zainab ta ce tambayar me zaki? Ta ce ba annabi ya mana wa'azi mu sadaka ba, to ni mijin nawa talaka ne, shine nake so in tambayi annabi in ya yadda shari'a ta yadda in ba miji na sadaka. Zainab ta ce ni ma abin da ya kawo ni kenan. Sun zama su nawa? Sun zama su biyu. Suna nan tsaye sai ga Usama ibn Zaid yana zuwa, sai suka kira shi suka ce je ka kai wa annabi tambaya, ga tambayar da muke so kawo mana wajen annabi, ba za mu iya zuwa wajensa ba. Annabi yana zuwa, Zainab abin nan Usama yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah kaga mataye guda biyu can tsaye cikin hijabi. Annabi yace eh, tambaya ta kawo su, kai wa'azi ai sadaka, suna da dukiya da za su yi sadaka da ita, ya halatta su ba mijinsu? Annabi yace a'a, wasu mata ne masu basira haka. Usama yace ɗayar na santa Zainab ce. Annabi yace wa ayyu zayani, wace a cikin Zainabobin? Usama yace Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud.